Okay, good afternoon, my dear friends. Today we are going to discuss one of the most important chapter written by William Shakespeare. William Shakespeare, who is famous dramatist in the world, he contributed his writings, drama, his plays and poems to the literature, English literature. He is a famous dramatist in the history of English literature. He wrote a number of plays, famous plays, more than 37 plays, and he wrote sonnets. Okay, William Shakespeare is a famous dramatist. He was well known for England's national poet. William Shakespeare, who is well known as England's national poet. You know, Poempu also, great poem writer, respected Poempu also national poet. Yes, like that William Shakespeare. William Shakespeare. William Shakespeare is period 1564 to 1616. William Shakespeare is period 1564 from 1564 to 1616. He was a famous dramatist. He is an English poet. He wrote William Shakespeare, English poet and also playwright. Playwright or dramatist, not and English poet. Yes. William Shakespeare is an English poet, playwright, and widely regarded as the greatest writer in the English language. Just and what I told, William Shakespeare. One second. Okay, is a greatest writer. Greatest writer in English language, and he was a pre-eminent dramatist. He was famous dramatist, Jagadanati famous Natakara. Natakara William Shakespeare dramatist Natakara. William Wordsworth is a famous poet, nature poet. William Wordsworth, English literature famous. William Shakespeare is famous for dramatist. He wrote number of plays, famous plays. And William Wordsworth, he wrote number of poems. William Wordsworth is called nature poet. Yes, William Shakespeare, he lived during 1564 to 1616. He is an English poet, playwright, and the greatest writer in English language. Okay, and also, he is often called England's national poet, and also called William Shakespeare is called a national poet. National poet. Yes. ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪು
is a national poet, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಯಾರು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ in England. ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು. ಅದೇ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಯಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ is a national poet. And also another award, what award ಕೊಟ್ಟರು ಇವರಿಗೆ, ಇವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಯಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ is called national poet. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಅವಾರ್ಡ್, ಬಾರ್ಡ್ ಆಫ್ A1 ಅಂತ. ಬಾರ್ಡ್ ಆಫ್ A1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಯಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಾರ್ಡ್ ಆಫ್ A1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಯಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ಡ್ ಆಫ್ A1. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಪು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಯಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಡ್ ಆಫ್ A1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್, ಈಸ್ ಅ pre-eminent dramatist, playwright, an English poet and also playwright, and also he is a greatest writer. And also another most important award, he is called national poet and also bard of A1. He wrote 37 plays, sonnets and 2 famous poems. Okay, this is brief about the poet, about the author. Before we going to discuss his one of the most important plays, first just we have discussed about William Shakespeare. Yes, just you keep in mind when which is the period of William Shakespeare, 1564 to 1616. Who is William Shakespeare? English poet, playwright, and greatest writer in that, and also he is called a national poet and a bard of A1. This is brief about William Shakespeare. ಇದು ಅವ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರು, ಅವರು ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋಯಟ್, ಪ್ಲೇರೈಟ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಹುಮಾನಗಳು, ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಯಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ಡ್ ಆಫ್ A1. ಇದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ about the most important is place, tragic place. This is a tragedy place, namely Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Okay. Here is a famous play of William Shakespeare. William Shakespeare na famous play ಯಾವುದು ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರ್ದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಸ್ಟ್, pre-eminent ಡ್ರಾಮೆಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುವೆಂಪು ಬರ್ದಾರ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರ್ದಾರ, ಹಾಗಾಗಿ ಫೇಮಸ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ದಾರ, ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಬರ್ದಾರ, ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ದಾರ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ದಾರ, ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ದಾರ. ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಅಂತ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್. ಯಾವ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಹಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ, ಸುಖ ಅಂತ. ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರ, ಫಸ್ಟ್ ದುಃಖ ಇರ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀರೋ ಥರ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನರ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ. ಇಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ನಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಈಗ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. 1616
ಅಲ್ಲೇ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತರು, ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಹೆಂಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಿಡ್ಲ್ ವರ್ಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರು, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರು, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರು, ಈ ಟೈಪ್ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಓದುವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವ, ಓದ್ತಿದ್ರು, ಅದ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನಾದ್ರೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ಯಾರ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟಕ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇವರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದಬಹುದು, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದನ್ನು ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಪ್ಲೇ, ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. The two noble families of Verona, Romeo and Juliet. Who are Romeo and Juliet? Romeo and Juliet are both are lovers. They love each other. They married, but ending they died each other. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪು ಆ ಥರ ಹಂಗೆ ಅನ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಪಾಟೀಲ್, ಗೌಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಮನೆತನ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗೌಡ್ರು ಅವರು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮನೆತನದ ಹೆಸರಿಂದ ರೋಮಿಯೋದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು ಆರೆಂಜ್. ಮೊಂಟೆಗ್ಯೂಸ್. ಜೂಲಿಯಟ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರಿದು, ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಗೌಡ್ರು. ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಈ ರೋಮಿಯೋ ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಮೊಂಟೆಗ್ಯೂಸ್, ಜೂಲಿಯಟ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ಸ್. ಇವು ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿಂದ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೋಮಿಯೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೊಂಟೆಗ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ರೈವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎನಿಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಬ್ಬರು ಶತ್ರುತ್ವದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎರಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎದುರು ಬಂದ್ರ ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಟ್ಟೆ ಎದುರು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ಬರೀ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ they don't face each other. If they face each other, they are began to fighting. But also their what neighbors also, their workers, Montague's family's workers, their workers, and Capulet's family's workers, they also they don't face each other. They don't talk each other. ಅವರು ಬರೀ ಇವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಳುಗಳು ಸಹ ಇವರು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರು ಎದುರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಆ ಟೈಪ್ ಇದೈತಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಇಷ್ಟಪಡೋಣ, ಇವ್ರು ಇಂಥ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನ, ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ರಾತ್ರಿ, ಅದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನ. ಕಡಿಮೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಕಿ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಕಿ ಏನಂದ್ರ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸಾಯದಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ತಾಸು ಸತ್ತರ ಟೈಪ್, ಆ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತ ಆ ಟೈಪ್. ಅಥವಾ
ಅದು ರೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸತ್ತ ತಿಂಗಳು ಆಕೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗ ಆಕೆ ತಿಂಗತಿ ಮಾಡ್ದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಹಾಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ 2 ತಾಸು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ ಆ ಟೈಪು ಆಕೆ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳೋಣ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಾಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಗೈತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಗಂದು ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಮಾತ್ರ ಚಾಕು ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾಳೆ ಈ ಟೈಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ದೊಡ್ಡದು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇ ಬಟ್ in this lesson for PUC second year some syllabus for just to act some particular act taken from this play ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಸೀನ್ ತಗೊಂಡ್ಲಾಗ ಅವು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಎರಡು ಸೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಸೀನ್ ಯಾವುದು 5ನೇ ಸೀನ್ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದೈತಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ 5th ನಮ್ದು 2ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿದೆ ಆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸೀನ್ 2 ನೋಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ 5th ಆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸೀನ್ 2 ಎರಡೂ ತಗೊಳ್ಳೈತಿ ಬಹಳ ಆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ there are number of acts are there number of scenes are there but in the for your PUC second year syllabus just taken only act first act third only act first act third act 1 act third ಅಷ್ಟ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿ act first ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಿಯೋ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನೋಡ್ದಪ್ಪ ಬಂದು ಆ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂತ ರಾತ್ರಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದು ಬರ್ದನ ಹಾಕಿ ಬರ್ದನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಕಿ ಆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಕಿ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಆಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಆಕಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಏನು ರೋಮಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಜೂಲಿಯಟ್ Here Romeo expresses his feelings. What is the response of Romeo after seeing Juliet? Juliet ನೋಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿ ರೋಮಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ತನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾನ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಆಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಮಾಡ್ತಾನ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದೇದು ಹೊರಟು ಎರಡನೇದು ಬಿಟ್ಟು 3 ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಏನಿದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅವನ ಸಲ ಇಕ್ಕಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಸಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ದ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ 2ನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ 2 ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ 2ನೇ ಆಕ್ಟ್ 2 ಐತಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನವ ಇವ್ರು ಕಜಿನ ಬ್ರದರ್ನ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬ್ರದರ್ನ ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನವ ರೋಮಿಯೋ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳೆದಿರ್ತಾರ ಅವಾಗ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಶಿ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೋಮಿಯೋ ಇನ್ ಅ ರೂಮ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ನೈಟ್ ಅವಾಗ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು ಇರ್ತಾರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ರೋಮಿಯೋ ಬರ್ತಾನ ಹಂಗೆ ಕತ್ಲಾಗ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತಾರಂತ ಹದಿನೈದು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕ ಹದಿನೈದು ಡೇ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವನ ವೈರಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಾನ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದು ರಾತ್ರಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾಳಾಕಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನೈಟ್ ಭಾಳ ಹೊಗಳ್ತಾಳಾಕಿ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊಗಳ್ತಾಳಾಕಿ ನೀನು ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ನೀನು ಬಾ ನೀನು ಈಗ ಹಗಲಿದೆಯಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನೀ ಬಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ ಬರ್ತಾನ ನೈಟ್ ಅಂತಂದು
ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಹೊರತಾಗಿ ರೋಮಿಯೋಗಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನ, ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನ, ಥರ್ಡ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಅವ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎರಡೈತೆ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇ, ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇ. ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇ ಡ್ರಾಮಾ, ನಾಟಕ ಡ್ರಾಮಾದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1, ಆ್ಯಕ್ಟ್ 3 ಇವೆರಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇಷ್ಟಂತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಯಾರು? ಹೂ ಆರ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್? ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆರ್ ಲವರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆರ್ ಲವರ್ಸ್. ದೇ ಲವ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ರೋಮಿಯೋ loves very much to Juliet, and Juliet also loves very much to Romeo. Okay, and act third ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಯಾರ, ಅವಾಗ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಇಬ್ರು ದಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ರೈವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎನಿಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಬ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ. ರೋಮಿಯೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮಾಂಟೆಗ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ಸ್. ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಗಳ, ಯಾರ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಜಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಪ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಟೂ ನೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ವೆರೋನಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೌಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂದ್ರಿ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ, ಯಾವ ಊರು ಅದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರೋನಾ. ಒಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಇರೋಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್. ವೆರೋನಾ ಅಂತ ಊರು. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಊರು, ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. The two noble families of Verona, the Capulets and the Montagues. Two families. Name the question ಬರ್ತೀನಿ. Name the two families of Verona. ಹೆಸರಿಸಿ. Name the ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿಸಿ. Name the two families of Verona. question ಬರ್ತೀನಿ. The two families of Verona is nothing but Montagues and Capulets. The two families of Verona. Name the two families of Verona. Verona ಊರಲ್ಲಿರುವ two family ಯಾವಪ್ಪ? Name two families of Verona, Montagues and Capulets. Okay, next one question. Yes, tell me, is the families of Romeo and Juliet. What are the families of Romeo and Juliet? Romeo and Juliet families ಯಾರು? Which are the families of Romeo and Juliet? Romeo belongs to Montagues, Juliet belongs to Capulets. Why important important? Romeo belongs to Montagues and Capulets belongs to Romeo belongs to Montagues and Capulets and Juliet belongs to Capulets. Here is an RM. Romeo, Montagues, RM, JC, Juliet, Capulets. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೇಮ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಿಯೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Montagues and Juliet belongs to Capulets. ಓಕೆ, ಅದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೋನಾದಲ್ಲಿ the two noble families of Verona, the Capulets and the Montagues were sworn enemies. The two rival two families of Verona. In the Verona, two families are the two families of Verona. Both are rival family, enemies family. Yes, two noble families of Verona, the Capulets and Montagues, swore enemies. Both are enemies. Very well. Romeo and Juliet belong to the rival families. Yes, no, ಮನುಷ್ಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Romeo and Juliet belongs to the rival family. Yes, rival ಶತ್ರುತ್ವದ
ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಪಡವರು ರೈವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ರೈವಲ್ ಇಬ್ಬರು. ಓಕೆ ಎಸ್ the two noble families of Verona, the Capulets and the Mantuans were enemies. Romeo and Juliet belongs to rival families. Okay, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ two families are there in Verona. Who are they? Capulets and Montagus. Capulets and Mantuans, noble family in Verona. ಒರೇ ವೆರೋನಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವೆರೋನಾ ಮ್ಯಾಂಟಿಗೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇನ್ ವೆರೋನಾ ಅಂಡ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ರೈವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹೆಂಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿಂಗ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದ ಇಬ್ರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರ ಅವರು ಮಾತ್ರ ವೈರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾರೆ ಇಬ್ಬರು. Romeo belongs to the Montagus and Juliet belongs to Capulets. Both belongs to the rival families. Yes, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಒಂದು ಘಟನೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ರೋಮಿಯೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್, ಎರಡನೇ ಪರ್ಸನ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂರನೇ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್? ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ನೆನಪಿದೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನೇಮ್ ದಿ ನೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ವೆರೋನಾ. ಹೂ ಆರ್ ದಿ ನೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ವೆರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಟೆಗೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ Romeo belongs to the Mantagus, Juliet belongs to Capulets. Both they belong to the rival families. Next, who is the father of Juliet? Juliet father yarappa? Old Lord Capulet. Old Lord Capulet is the Juliet father of Juliet. ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಇದನ್ನ ಆಕೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಮನೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಮನೆ. ಓಲ್ಡ್ ಅದು ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನ. ಸಫರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಫರ್ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸಫರ್ ಅಂದ್ರ ನೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಂತ ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್. ಈ ಒನ್ ಡೇ ಈ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ supper means what night dancing party. ಅದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಾಮನ್. ಆ ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಯಾರು ಹೇಳ ನೆನಪಿರಲಿ. ವೈರಿಗಳು ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತದೆ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಿ? ರೋಮಿಯೋ ಗೊತ್ತಾತಿ. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಫರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ರೋಮಿಯೋ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಸಫರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಸಫರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಪಾರ್ಟಿ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ? ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅವನ ಆಸೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್? ಯಾವ ಸರ್ ವೈ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಸಫರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ? ವೈ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಆಸೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು ವೈರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್ ವೈರಿ ಮಂಡಲ ಸಂಪಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ಸ್ ಸಂಪಟ ಓದಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ? ವೈ ಡಸ್ ರೋಮಿಯೋ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಸಫರ್, ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಸಫರ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ, ಒಬ್ಬ ರೋಮಿಯೋರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೋಮಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಈ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ರೋಸ್ಲಿನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ರೋಸ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೋಸ್ಲಿನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನವ. ಅಕ್ಕಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನವ. ಎಸ್, ರೋಮಿಯೋ he wants to see Rosaline. Why? Because he loves very much to Rosaline. Rosaline ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನವ. ಬಟ್ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ರೋಸ್ಲಿನ್ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ವೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ. ಒನ್ ವೇ. Romeo loves likes very much to Rosaline, so he wants to see. ಅವನು ಗೊತ್ತಾದ Romeo, he knows very well Rosaline will definitely go to the dance supper, attend the supper, attend the party organized by conducted by old Capulets. Romeo come to know Rosaline will definitely attend the supper, so he wants to go. He wants to attend supper to see Rosaline. ಇದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ? ರೋಸ್ಲಿನ್ ನೋಡಾಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ. ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ರಾತ್ರಿ ರೀತಿ ಓಕೆ ಚಲೋ, ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಸ್ಲಿನ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಂತ. ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗ. ಓಕೆ, Romeo and Juliet belong to rival families. Old Lord Capulet hosted a grand supper. Hosted ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ. ಯಾರು? ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಮಾಂಟಿಕ್ಯೂಸ್. ಈ ವೈರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಸಹ ಬಟ್ ಭಾವವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನಂತ. ಈ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಸಫರ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನ. ಹೆಂಗ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, how did he attend? How did he went to dancing party? Anybody? No one can identify him. ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಡಿಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಯಂತಾನ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಯಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಯಾರು ಗುರುತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ವೇಷ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಮಾರು ವೇಷ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಟಫ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಡಿಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ಕ್, ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್, ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಡಿಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ರೋಸ್ಲಿನ್. Okay, your question was why did Romeo wants to attend supper, grand supper, dancing party? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ he wants to see Rosaline, who is his lover. He likes very much to Rosaline. Rosaline ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನ ಸಫರ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಫರಲ್ಲಿ. Romeo, he wants to see Rosaline, so he attended the grand supper dance party in disguise. Maroshi attend agtana. Why? To see Rosaline. Okay, there he see Juliet on the dance floor and fascinated by her. ಆದ್ರೆ ಇವರು ನೋಡ್ದ Rosaline ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾನ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ there are number of people are there. They attended the dance
in the function. In the dance floor of the dance ಮಂಚ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕುಂತಿರ್ತಾರ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋರ್, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಟೈಪ್ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಹಿ ಸಾ ಜೂಲಿಯಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೋಮಿಯೋ has seen to the Juliet ನೋಡಿ he was impressed. He impressed by her beauty. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪ್ರಭಾವ, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ. he fell in love with Juliet. ಹೋಗಿದ್ದು ರೋಸ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರೋಸ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಬಟ್ ಆಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲವ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, he has seen Juliet in the dance floor. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ರೋಮಿಯೋ ಸಿ ಟು ದಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ರೋಮಿಯೋ ಸಿ ಟು ದಿ ಜೂಲಿಯಟ್. Romeo saw Juliet in the dance floor. In the dance floor, in the supper grand floor, in the grand supper, in the dance floor. ಒಂದು ಸಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಶಿ ಇಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ಎಸ್, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಅವ ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳ್ತಾನ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿ ಆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಜೂಲಿಯಟ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, there he means Romeo sees Juliet on the dance floor and he is fascinated by her beauty. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ, he was impressed by her beauty. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಸುಂದರ ಇರುತ್ತೆ, ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಅದ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಫಿಲ್ಮ್ನಾಗ ಹೀರೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೀರೋಯಿನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ, ಹೀರೋನ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂದರತೆ ಹೀರೋಯಿನ್. ಅದೇ ಟೈಪ್ ರೋಮಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ he was attracted by the beauty of Juliet. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆಕರ್ಷಿತ ಆಗಿ, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಆಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೈ ಡಿಡ್ ರೋಮಿಯೋ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು. Yes, then he sees Juliet on the dance floor and he is fascinated by her beauty. After the dance, he learns that she is the daughter of Lord Captain. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದಿ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದು ತಾನಲ್ಲ, ಆಕೆ ಯಾರು ಏನು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಆಕೆ ಯಾವ ಊರಾಕಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ, ವಿನಯ ಶಿಸ್ತು ಬರ್ದಾರ, ನಾವು ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಆ ಟೈಪು ನಾವು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೂವಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದೇ ಟೈಪು. ಏನು ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ನಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ರೋಮಿಯೋ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಜೂಲಿಯಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಅಯ್ಯೋ ಯಪ್ಪ, ಇದ್ಯಾ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಾನು ಈಗ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಪಡಲಿ ಅಂತ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಳು ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನು ಇಂಥ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಗ ಲವ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೂ ವಾಟ್ ಲವ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತ ಯಾವ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರದಾಟ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ
ಆ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟರು ಸಹ ತನ್ನ ಲವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಂತಂದು ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಮೂವಿ ಅದು. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ, ಮೂವಿ ಲೈಫ್, ಡ್ರಾಮಾ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇಂಪ್ರೆಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆಪ್ಪ, ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರ, ಇಷ್ಟ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ, ಹಿಟ್ ಅಂತ ರನ್ ಆಗ್ತಾರ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾರ. ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಅದಲ್ಲ ನೋಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಸರಿ ತೊಗೊರಿ. ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು, ಓದೋದು. ಕಷ್ಟ ನಾವು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೂ ಆರ್, ಹೂ ಇಸ್, ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಗೋಲ್? ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ? ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನು, ಗೋಲ್ ಏನು? ಮೈ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐತಲ್ಲ ಈಗೈತೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಅವ್ರ ಬಡತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದು. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. ಓದಿದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದು, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ ತಲೆ ತಗ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ತಲೆ ತಗ್ಸೋದು, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದು ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಂಚಲವಾದ ಟೀನೇಜ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಏಜ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಟೀನೇಜ್ ಯಾವುದು? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ಇದೈತಲ್ಲ, 13 19 ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಏಜ್. ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏಜ್ ಅದು. ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಸಾಧಿಸೋ ಏಜ್ ಇದೆ. ಈ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು ನಿನ್ನೇನು ಗೋಲ್, ಗುರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಗೋಲ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದ ನೆನಪಿರಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪು, ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಾಧೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಗುರಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟಾಪರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅವರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀರು ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಆಗಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅಥವಾ ಏನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಅದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಹಂಗಾಗಿ ಸೌಂಡ್. ಈ ಟೈಪು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಥರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಾನು ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು ಇರ್ತಾರ, ಆಗಲ್ಲ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Records.